تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. ایک زبر کو، ایک زیر کو، ایک پیش کو، ان تینوں کو کیا بولیں گے؟ حرکات بولیں گے. اور ایک زبر، یہ حرف کے اوپر زبر ہے. کیا ہے یہ؟ حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر ا، با زبر با. اگر با زبر با کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو یہ الف مدہ بن جائے گا. پھر تو با زبر با نہیں بولنا ہے، بلکہ کیا بولنا ہے؟ با زبر با. کیا بولنا ہے؟ پھر اسی طریقے سے تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا. اسی طریقے سے الف سے یا تک پڑھنا ہے. تو میں پورا حروف لکھ دے رہا ہوں، پورے حروف. شن زبر ش، سا زبر ضا زبر، تا زبر، ضا زبر، عین زبر، غین زبر، فا زبر، قاف زبر، کاف زبر، لام زبر، میم زبر، نون زبر، واو زبر، ہا زبر، حمزہ زبر، یا زبر، یا زبر یا. یہ الف سے یا تک ہے. کل حروف کتنے ہیں؟ کل حروف 29 ہے. کتنے ہیں؟ 29. اب دیکھو زبر کہاں ہے؟ اوپر میں ہے. کہاں ہے؟ سب زبر اوپر میں ہے نا؟ کوئی نیچے میں ہے نہیں. اگر نیچے میں ہو جائے، زبر کو نیچے میں ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زیر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اب دیکھو سب زبر کو میں نے مٹا دیا، سب زبر کو مٹا دیا، اور انہی کو زبر کو اتار کے میں نیچے میں ڈال دوں گا تو کیا بن جائے گا؟ زیر. دیکھو حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر، سا زیر، جیم زیر، ہا زیر، خا زیر، دال زیر، دال زیر، را زیر، زا زیر، سین زیر، شین زیر، صاد زیر، ضاد زیر، طا زیر طی، زا زیر، عین زیر ع، غین زیر غی، فا زیر فی الی آخری. یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اگر تمام جن حروف کے نیچے زیر ہے تو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے؟ یہ زیر ہے. حرف کے اوپر میں کیا ہوتا ہے؟ زبر. حرف کے اوپر میں زبر اور پیش، حرف کے نیچے میں زیر. حرف کے اوپر میں ہوگا یا نیچے میں ہوگا؟ اگر اوپر میں ہوگا تو زبر یا پیش ہوں گے، نیچے میں ہوگا تو صرف زیر ہوگی. بس سائڈ وغیرہ میں نہیں ہوتا کوئی چیز. ٹھیک ہے نا؟ یا اوپر میں ہوگا یا نیچے میں. کہاں؟ ایک یا نیچے میں یا اوپر میں. اوپر میں ہوگا تو زبر یا پیش ہوں گے، یا نیچے میں ہوگی تو زیر صرف ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو ذہن نشی کر لو. اب دیکھو انہی کو میں یہ زبر کو ہٹا کے اوپر میں صرف میں کیا کر دیا؟ یہ پیش لگا دیا. یہ والا پیش جو ہے یہاں سے اٹھا کے اوپر میں لگا دیا. کیا بن گیا؟ یہ حمزہ پیش، او با پیش، تا پیش، سا پیش، جیم پیش، ہا پیش، خا پیش، دال پیش. اسی طریقے سے تمام حروف کے اوپر پیش لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو. اسی طریقے سے تمام حروف کو پڑھنا ہے. اور زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے. اور کھینچیں گے تو الف مدہ ہو جائے گا، یا وہ مدہ یا مدہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور میں پہلی بات یہ الف کے بارے میں بھول گیا تھا. یہ کیا ہے؟
ये क्या है? अलिफ। ये क्या हो गया? ये हमजा बन गया। अलिफ हमेशा खाली होता है। क्या होता है? अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश कोई भी हरकत ना हो तो वो अलिफ अलिफ ही रहेगा। जैसे ही उनके ऊपर कोई हरकत लगाएंगे फौरन वो हमजा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसा कि पहले अलिफ था, इनके ऊपर जबर लगा दिया तो क्या बन गया है? वो हमजा बन गया। अगर इसी तरीके से जेर लगा देंगे तो हमजा ही बरकरार रहेगा, और पेश लगा दिया तो हमजा ही रहेगा। अगर तीनों को मिटा देंगे, दोनों को मिटा दिया सबको, तो क्या रहेगा? अलिफ। तो अलिफ हमेशा खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। अगर उनके ऊपर जबर लगा देंगे या जेर लगा देंगे या पेश लगा देंगे या कोई तनवीन आएगी तो क्या बन जाएगा? वो हमजा बन जाएगा। तो अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वह हमजा है। और जबर की आवाज कहाँ जाती है? जबर की आवाज ऊपर को उठती है। कहाँ? ऊपर को। आ हमजा जबर आ, बा बा जबर बा, ता ता जबर ता 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 जबर ता। अच्छी तरीके से अदायगी के साथ पढ़ना है। जो तालिब इल्म, जो बच्चा अच्छी तरीके से अपने असबाक याद करते हैं, कवायद के साथ पढ़ते हैं, तो वो बच्चे आगे चलकर बेहतरीन कुर्रा बन जाते हैं। अगर शुरू से जड़ मजबूत नहीं है, बुनियाद मजबूत नहीं है, तो आगे चलकर उनको परेशानियां दुश्वारियां होगी। अब मिसाल के तौर पर आप घर बना रहे हैं, कोई घर बनाते हैं, जब आप नीचे में जो बुनियाद, आप कच्ची बुनियाद रखेंगे, कच्ची ईंटें लगाएंगे, तो मसाला सही से नहीं देंगे तो बुनियाद क्या है? कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ऊपर में आप दूसरी मंजिल बनाना मुश्किल हो जाएगा आपको। हो सकता है कि आगे बनाएंगे नीचे से टूट जाए। जब आगे बनाएंगे नीचे से बुनियाद है ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर में जो है दूसरी मंजिल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नीचे में जो है बुनियाद हमने मजबूत नहीं की थी। अगर नीचे में बुनियाद को मजबूत कर लेता तो आगे में चलकर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल सबको बआसानी हम तैयार कर लेता, सबको आसानी हम तैयार कर लेते हैं। इसीलिए हम तैयार नहीं कर पाए कि हमारी जड़ जो है, बुनियाद हमारी वो मजबूत नहीं थी, इसीलिए दूसरी मंजिल बनाने में नाकाम रहा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कायदा है ये असल बुनियादी चीज है। अगर कायदा को हम सही से पढ़ लेंगे, कायदा को हम सही से समझ लेंगे, आगे चलकर कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा, अम्मा पारा पढ़ना आसान हो जाएगा, हम बेहतरीन तिलावत कर सकते हैं। अगर कायदा हम सही से पढ़ेंगे, और कायदा हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर कुरान पढ़ना, कुरान को समझना, हरफ को समझना बहुत दुश्वारी हो जाएगी। तो इसीलिए अभी वक्त है, कायदा को आप सही से समझिए अपने उस्ताद से और उनको मश्क कीजिए। असल क्या है? मश्क। मश्क आप जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर मश्क नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोई हरफ की अदायगी नहीं हो रही, जैसे सा नहीं निकल रहा तो आप सा कैसे निकालेंगे? अपने उस्ताद से पूछिए, सा कैसे निकालेंगे तो उस्ताद आपको बताएंगे। और इसी तरीके से खा, बहुत सारे लोग खा बोलते हैं, खा गलत है। खरखराहट की आवाज नहीं आनी चाहिए खा में, बल्कि क्या बोलना है? खो। क्या बोलना है? खो। दाल, दाल बारीक, दाल, दाल। तीन हरफ, तीन जो हरफ है वो एक ही जैसा निकलता है। कौन कौन हरफ एक ही जगह से निकलता है? कौन कौन सा हरफ? सा, दाल और द। तीन जो हरफ है एक ही जगह से निकलता है। आगे जो है हम कल इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है ना।
یہ آپ لوگوں کا سبق ہے.